আপনি একটু দয়া করুন, আমি আপনার কাছে এসেছি। বলে কি? বলছে হুজুর আমি কার পিছনে নামাজ পড়বো? বলছে বাবা আলেমের পিছনে। বলছে আলেমের পিছনে পড়বো? বলে হ্যাঁ। বলে আলেমের পিছনে পড়বো তো বলে যেখানে সেখানে? বলছে না, আহলে সুন্নাতুল জামাত হওয়া চাই, আলেমটা আহলে সুন্নাতুল জামাত হওয়া চাই। বলছে আল্লাহু আকবার। তাহলে পড়ে নেব। কোথায় পড়বে? বলে মসজিদে পড়বে, জামাতের সঙ্গে পড়বে। বলে আমিও গেলাম। বলছে বাবা পড়ে নেব। বলছে না, একটা শর্ত আছে, ইমামকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে এই ইমামের জন্মের ঠিক আছে কিনা, ইমাম হালালি না হারামি। হুজুর এই কথা যদি আমি বলি তাহলে তো লোক আমাকে মেরে দেবে। তখন জিজ্ঞাসা করলেন ইমামে জাফর সাদিক, বললেন আমরা খানদানের চশমে চিরাগ, আমরা পঞ্জতনি ফুলের খানদান, আমরা সৈয়দ বংশধর, আমরা নবীর খানদানের খুন রে আমাদের শরীরে বইছে। আমার আব্বা জান আমরাতে মাওলায়ে কায়নাতের খানদানের ইমামে হাসনান করিমানের খানদানের এই রক্তটা আমার ভিতরে যাচ্ছে। আমরা কোনো অসভ্যতা কথা বলবো না, তবে একটা কথা বলে দিই, তুমি যাও 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 মসজিদে চলে যাবে, হারামি কি হালালি আছে ইমামকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। মসজিদে ঢুকে যাও আর ঢুকে গিয়ে বলে দাও নারায়ে হায়দারি। যখন নারায়ে হায়দারি লাগিয়ে দেবে, যদি ইমামের মুখটা গুলগুল্লার মতো ফুলে যাবে তো তার পিছনে নামাজ পড়ে নিবি। আর যদি মুখটা একটু শুকনো হয়ে যাবে, ওকে লাত মেরে বাইরে বুঝে যাবি, বুঝবি যে এর জন্মের ভিতরে কোনো গিড়মিশি আছে, এর ঈমান। ওয়াসাল্লামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। महमूद मुस्तफ़ा मददे बराए पंजतन पाको चार यार नबी बबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इद्ददा फी बहर हम मगरिकहुम खुद यदी साहिल लना अस्कालना या रसूल अल्लाह गौसुल ज़म्बा मने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबा इमा मददे बगदाबे बला उफ्ताद कश्ती वज़ीफ़ाना शिकस्ती रातू पश्ती बहके ख्वाजा उस्मा हारून मदद कुन फी सबीलिल्लाह या मईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन हजरत पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना सैयद शाह शहदुल इस्लाम पिया अलैहि रहमा मदद कुन पीर तरीक़त हजरत ख्वाजा सैयदना मुर्शिदना मुबाइदुल इस्लाम साहब क़िबला अलैहि रहमा मदद कुन हजरत बाक़ीउल पिया शाह व मदद कुन सैयदना मुर्शिदना मनीरुल इस्लाम साहब क़िबला मदद कुन मेरे पीरो मुर्शिद शायखीनो शालिशा चिश्ती निज़ामी अल फ़खरी महबूब शाही अजमईन या रब्बल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साउंडটা একটু ক্লিয়ার করে ভালো করে আওয়াজ দেন। আলহামদুলিল্লাহ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग इलल आखिरी आया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आना मदीनतुल इल्म अलियुम बाबुहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उपस्थित पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत ख्वाजा बाक़ीउल पिया मद्दज़िल्लुहुल अली व हजरत मनीरुल इस्लाम साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल अली व नक़ीब अहले सुन्नत व उलमाए किराम व तमाम हजरात, अक़ीदत के तरह मैं ये काम करता हूँ। सबसे पहले तमाम सामीन को मैं सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम।
সালাম দিচ্ছি, আপনারা সালামের জবাব দিচ্ছেন, কিন্তু এত ধীমা আওয়াজ যে আমার কান পর্যন্ত পৌঁছায় नहीं। मोहब्बत से एक बार सलाम दूंगा, जवाब जैसा होगा तकरीर वैसी होगी, मगर मेरा सैदुल पिया देख रहे हैं, मौलाए कायनात हाजिर हैं। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। मचल के एक बार आमेना के लाल, मरु के दुलाल, यह काल के नेता, परकाल के नेता, शमसुद्दुहा, बद्रुद्दुजा, सदुल बरा, कैफल बरा, मिज़बाह जुलम, जमील श्यम, शफीउल उमम, साहिब जूद वल करम, नबी मोहतरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुर्रतु आइन बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम এর উপরে ভক্তি ভরে আওয়াজের সঙ্গে আওয়াজ মিলিয়ে একবার বাওয়াজে বুলন্দ দরুদ শরীফ পড়ো, আল্লাহুম্মা। अच्छा, पीर और फकीर, आजकलेर मानुषेरा पीर साहब के लिए खाली हुडोगोड़ो करছে, किन्तु पीरेर पीर तिनी आराम फरमाচ্ছেন। जोरे बोलेन, बोलना ठीक। ए मजलिसटा कार? এটা কারো পীরের ছেলের নয়, এটা আলে রসুলের নবীর महफिल। जोरे बोलेन। यदि केउ विश्वास रखें, किसी का यकीन है, तो खुदा की कसम उसके अंदर अभी भी ईमान बाकी है, और जिसके अंदर अभी भी वो ईमान नहीं है, तो कसम खुदा की उसके ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। जाओ कोई कामिल पीर के दरबार पे जाओ। आओ मेरे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ। আমি আমার নবীর কথা বলবো, কোনো পার্টির নেতার কথা বলবো না। আমাদের এই নবী আমিনাল মুরুদ্দুলাল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যদি না আসতেন, আমরা কোনোদিন কালমাগো হতে পারতাম না, আমরা ইসলাম পেতাম না, আমরা আল্লাহ জানতাম না, আমরা জমিন আসমান চাঁদ सूरज पूरब पश्चिम काबा के काबा बनाने वाला नबी मुस्तफा। जोरे बोलें, बोलना ठीक। এই জন্য নবী যখন যাচ্ছেন মেরাজে, তখন সেই ছন্দটাকে লক্ষ্য করে শায়ের বলছে, চাঁদ তারে হি ক্যা দেখতে রহ গয়ে, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। बोलছে चांद तारा चंद्र तारा तारा सब नक्षत्र देखছে কাকে? নবী মুস্তাফার চেহারাকে দেখছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা একটা নক্ষত্র, আমরা আসমানে আছি, সারা ওয়ার্ল্ড দেখতে পায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যখন এসে গেছেন, তো আপনার এই নক্ষত্র, আপনার এই নুরানি ঝলক, আপনার এই চমক আমাদেরকে লজ্জিত করে দিয়েছে। আমরা আর খুঁজে পাই না, আমরাই আপনাকে দেখছি। আপনি নূরে আলা নূর, আপনার মতো কোনো নূর নাই। জোরে बोले, नबी के नूर से सारा जमाना बना, और वही नबी के नूर से मौलाए कायनात बना। এখন অনেক লোকেরা সিদ্দিকে আকবরের সাদাকাত করেন, আমি বলি করেন, করতে দেন। আমিও সিদ্দিকে আকবরকে সাহাবা মানি, আমিও সিদ্দিকে আকবরকে মানি, আমিও উমারে ফারুককে মানি, আমিও উসমানে গনিকে মানি, আমিও তালহাকে মানি, আমিও জুবেরকে মানি, আমিও খুবেরকে মানি, আমিও হানজালাকে মানি। যত সাহাবা সবাইকে আমি মানি, কিন্তু আমার রাসূল বলেছেন সাহাবাকে দেখাটা ইবাদত নয়, আলী को देखना इबादत है, काबा को देखना इबादत है, अपने माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। এই জন্য অনেক মৌলবীরা আমাকে ফতোয়া দিয়েছে, মৌলানা হারুন রশিদ শিয়া। আমি বলছি আমায় জানতাম বলো না, আমি আলীর দিওয়ানা। আমায় জানতাম বলো না, হেতায় হাতে চলো না, আমি হলাম মৌলা আলীর দিওয়ানা গো দিওয়ানা। চল রে যারো নজফ মদিনা, আমরা এমন আলী जोर
আমার এমনি আলী পাবো না গো পাবো না, চলে যাব সোনার মদিনা। বাবজিরা আমার, সিদ্দিকে আকবর ছিলেন। সিদ্দিকে আকবরও নবীর হাতে হাত দিয়ে কালমা পড়েছেন, তওবা করে ঈমান এনেছেন। কিন্তু আমার মাওলায়ে কায়নাত মুশকিল কুশার শান আর আবু বকরের শান জমিন ও আসমান পার্থক্য আছে। সিদ্দিক আকবরকে বলা হয়েছে যদি কোনো মানুষের মধ্যে বৃহৎ ভালো মানুষ সে হলো সিদ্দিক আকবর। আমি সিদ্দিক আকবরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমি জিজ্ঞাসা করলাম सिद्दीक अकबर मैं तो तेरे जमाना में नहीं था, मेरे नबी के जमाना में अब भी हूँ, कयामत तक रहूंगा। नबी का गुलाम कल भी था, आज भी हो, कयामत तक रहूंगा। ओ सिद्दीक अकबर अपने दरबारे আমি হাত জোড়ে বাইয়াত করতেছি, হুজুর আপনি আলীর দিকে কেন দেখছেন? আবু বকর তুমি তো বড়, তুমি তো আউয়াল, তুমি তো এক নম্বর, তাহলে তুমি আলীর দিকে কেন? আলী তো ছোট। তোমরা জামানাওয়ালা আলীকে ছোট করেছো। আল্লাহ বলছে আমার নবীকে যেমন সব থেকে আউয়ালে আর আখিরে আমার নবীকে পাঠিয়েছে, আমার নবীও বলছেন আমাকে আউয়ালে নবী করে আখের খাতমে নবুয়ত করে দিয়েছে। এরপরে বিলায়াত শুরু হবে। তবে আলী গো তোমাকে লাস্টের মধ্যে করব। আরে তিনের পরে চারের খেলা হবে, আর যখন চার থাকবে তার ভিতরে জানে আলী থাকবে। জোরে বলো, अली के मानने वालों, जब तक अली अली नहीं करोगे तुम्हारा ईमान। जोर से बोलो। সিদ্দিক আকবরকে জিজ্ঞেস করলাম হুজুর আপনি টুকুর টুকুর করে তো কেন চাইছেন? আপনি তো কাবার দিকে চাইতে পাচ্ছেন, আপনার তো পীর ও মুর্শিদ আকায়ে নেমত দো জাহানের মালিক ও মুখতার ইমাম আহমদ রাজা আকবর কবিরা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন তো, আহমদ রাজা খা इसके मोहब्बते बोले दिएছেন তো, अरे हाजियो आओ काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। हे हाजी তোমরা তো কাবা করতে এসেছো, কাবার কাবা দেখে নাও। তবে ও আলী ও আবু বকর সিদ্দিক তুমি কাবার দিকে মুখ কেন করো নাই? বলছে আমি কাবার দিকে কেন, আমি মদিনার দিকেও মুখ করব না, মুখ করতে বলেছে আলীর দিকে। আলীটাই হলো নবী মুস্তাফা, আলীকে দেখা তাই হলো নবী মুস্তাফাকে দেখা। জোরে বলে। এখন অনেক লোকেরা আলীকেই মানে না, অনেক জালি লোক আছে না? জোরে বলেন। অনেক লোকেরা ত্যাগ করবে, ইউসুফ জুলেখার ঘটনা বলবে। অনেক লোকেরা আবার দাদা হুজুররা বলছে আমার যদি দাদা হুজুর বলছে ফুরফুরাতে না এলে তোমরা সব বিড়ি খেতে নেংটো হয়ে বসতে। আমি বললাম তোর বাপের দেওয়া কালমা পড়ি নাই, আমরা আলীর লাল দেওয়া খ্বাজা গরিব নওয়াজের কালমা পড়েছি। জোরে বলো। আমরা দুনিয়াতে নই, हिंदुस्तानेर धरतीते कोई माई का लाल अगर कलमा पढ़ाया तो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है। ये ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ से आए? ये हसन है, इनका नाम पहले हसन है, मैनुद्दीन तो लक़ब है, चिश्ती तो लक़ब है, इनका नाम पहले हसन है। तो इधर भी देखो हसल, उधर भी देखो हसल, पंजतन में भी हसल, इधर भी है हसल, उधर भी है हुसैन। खुदा की कसम करबला में देखना चाहते हो तो करबला चलो। अगर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का शान जानना चाहते हो, आले रसूल का शान जानना चाहते हो तो आओ अजमेर के नगली में चलो। मेरे ख्वाजा तबलीग किया, आज तबलीग হচ্ছে আপনাদের কেশপুর এলাকায়, আপনাদের নারাজল এলাকায়, আপনার আরামবাগ এলাকায়, আপনার বর্ধমান এলাকায়। অনেক এখন চিরকিওয়ালা মৌলবি বেরিয়েছে। একটা মৌলবি আছে যার নাম হচ্ছে, ওর নাম নিতে ও লজ্জা লাগছে, ম অক্ষরে নাম আছে। সে বলছে নবী লেখাপড়া জানে না। আমি বললাম তোর বাপের রক্ততে এত দোষ আছে যে তুই হারামি রক্তর জন্ম, যার কারণে তুই বলেছিস আমার নবী লেখাপড়া জানে না। কুরআন বলছে আর রহমান, জোরে বলেন, আল্লামাল কুরআন।
আল্লাহ আমারে জানিয়ে দিয়েছে ইব্রাহিম জিবরাইল আলাইহিন নবী না এসেছেন, এসে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ফিদাকাল্লাহি ওয়াল উম্মি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি একটু বলুন বলুন আল্লাহ আপনাকে সালাম দিয়েছে, আল্লাহ আপনাকে সালাম দিয়েছে, হ্যাঁ সালাম দিয়েছে না? বলে হ্যাঁ সালাম দিয়েছে। বলছে কি বলেছে বলো? বলছে আলিফ লাম মিম। কুরআশি অবতীর্ণ হচ্ছে আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি। আল্লাহর নবী জিবরিলকে বলছেন জিবরিল এই আলিফ লাম মিম এর মানে জানো? বলছে আমি জানি না। জোরে বলো। জিবরিল জানে না। বলে জালিকাল কিতাবুল লা রাইবা ফি, এটা জানো? বলতে হ্যাঁ জানি। বলছে যেটা তুমি জানো না আমি মুস্তাফা জানি। জোরে বলো। আলিফ লাম মিম আজকাল জিবরিল বলতে পারে না, আজকালের মোল্লা মানা করতে পারে না, আজকালের চিল্লাওয়ালা মানা করতে পারে না। আমার আল্লাহর রাসূল বলছেন এই জিবরিল এটা ইঙ্গিতে পণ্ডিত বুঝিয়ে দিয়েছে, মূর্খ বুঝে কিলে, পাড়া প্রতিবাসী বেশি বুঝে চোখে আগুল দিলে। বললাম কি? বলছে শোনো, আমি মেরাজে গিয়েছিলাম, মেরাজের আগে আমি দুনিয়াতে যখন আসি আল্লাহ সব থেকে প্রথম আমার নূরকে দুনিয়াতে গড়েছেন। জোরে বলেন কার নূরকে? কার নূর? আমিনার লালের নূর, যার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মোহাম্মদ, যে যার নাম হচ্ছে আহমদ, ও ছিল আহাদ, ওকে বানালো আহমদ। লাস্টে দুনিয়াতে এলো আদম। জোরে বলো আহাদ আহমদ আদম। যদি বুঝতে চাও কোন কামেল পীরের গুলামি করো, রাত 12টার পরে পর্দা যখন তুলবে কেমন করে কে বসাইদুল পিয়া ধীরে ধীরে ये पर्दा कोई ये हटा रहा है, ये कोई हटा रहा है। अरे मुबाइदुल पिया के जबान से सैदुल बोल रहा है। বাবাজি পর্দা তুলতে হবে। এই পর্দা তুলতে গেলে কিসের পর্দা? এই চোখের পর্দা? বলছে না, দুইয়ের পর্দা তুলতে হবে। বলে দুইয়ের পর্দা তুলবো কোথায়? তুলতে গেলে কোন জায়গায় যাব? আল্লাহু আকবার কবীরা। তুলতে গেলে কোন মাদ্রাসায়, কোন মাকতাবে, কোন মসজিদে হবে না, ওটা হচ্ছে মুর্শিদের কদমের তলায় যেতে হবে। জোরে বলো। পীর যদি দয়া করে চোখের পর্দা যাবে সরে। জোরে বলে পীর যদি দয়া করে। আর পীর যদি দয়া না করে, বাপ আপনি কেন আমি কেন হারুন হারুন থাকবে চিনতে? कहले मुझ में मैं छुपा था मुझे मालूम ना था, तूने देखा कि मुझे ऐसा बना दिया कि मैं कतरा था आज दरिया बना दिया। जोर से बोलो। मेरे भाइयों अजीजों, अमर रसूल मुस्ताफा আল্লাহ নিজের নূর থেকে মুহাম্মদকে গড়ে নিজের কাছে রেখেছেন, এত ভালোবেসেছেন। প্রথম জগতে যাও কোরআন পড়ো, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর ওয়া কিতাবুম মুবিন এর মিনিং করো। এটা খালি বললে হবে না, আরেকটু আগে বলো। হযরতে ইসমাইল হাক্কি বুরুজি 30 লিখতে গিয়ে, কুরআনি মানা করতে গিয়ে, তাজিমি মানা করতে গিয়ে, তাকরিমি মানা করতে গিয়ে তিনি বলছেন শুনুন, কুরআন শরীফের মধ্যে 114টা সূরা আছে। কত আছে? কত? আপনাদের কি ভুলে গেছে নাকি? আমার ভোল্টেজ এখন শুরু হয় না, এখন আপনার আরো জোরে হবে। একবার মাচালকে বলো 114টা সূরা আছে। কত? ওর মধ্যে একটা সূরা আছে সূরায়ে মারইয়াম। জোরে বলেন। ওর প্রথম অক্ষর আছে, অনেক অক্ষর আছে, অনেক হারফ আছে, একটা 5টা অক্ষর আছে, কাফ হা ইয়া আইন সাদ।
জোরে বলেন। ওলমায়ে কেরাম আছেন, দিগবাজ করবেন। ইন্টারনেট চলছে, বাজে কথা হারুন রশিদ চিশতি বলে না। জোরে বলেন। কেননা আমাকে খাজা পিয়া জাম পান করিয়েছেন। জোরে বলেন। এটা আইরি গাইরি নেতা খাইরি নয়। যে আরে বাবা শোনো, হিন্দুস্তানে যদি কেউ কাদেরি বানতে চাও, কেউ যদি নকশেবন্দি বানতে চাও, কেউ যদি মুজাদ্দিদি বানতে চাও, তো সব থেকে প্রথম আমার খাজার দরবারে ওখান থেকে সুপারিনটেন্ডেন্ট পাওয়ার তোমার পীরের দরবারে আসা চাই, না হলে আপনার কার্যকারী। জোরে বলেন। সব থেকে আপনার বিউটিফুল চিফ মিনিস্টার, ওয়ার্ল্ড হিন্দুস্তানের রাজা, হিন্দুস্তানের নেতার নেতা, হিন্দুস্তানের আকায়ে নেমাত, এক বাক্যই খানদানে রসুল, খানদানে আলী বতুল, আলীর ঘরানার লাল যদি কেউ আছে তো খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি আছেন। জোরে বলেন। উনি যখন এসেছেন হিন্দুস্তানের ধরতিতে এসেছেন, তো এই পর্দা বুঝতে গেলে কোন কামেল পীরের কাছে যাবেন, কুরআন বুঝতে গেলে কুরআনওয়ালার কাছে যাবেন, এই চিরকি মৌলবীর কাছে যাবেন না। যে চিরকি মৌলবীরা বলতেছে কি নবী কিছু জানে না, আমি বলি নবী যদি না জানতো তো এত করে বললি রে, স্টেজে বসে ভাষণ দিচ্ছি, তুই কি করে জানলি? আজকালের অনেক লোকেরা বলছে আমার বাপ কিছু জানতো না। আমি বলি বাপের রক্ত তোর ভিতরে আছে। জোরে বলেন। আর যদি কেউ বাপের রক্তকে ইনকার করে সে কে হবে? ভালো ছেলে না যারো সন্তান? জোরে বলেন। बाप को इनकार करने वाला, बापेर खून के इनकार करने वाला, बाप के खून को इनकार करने वाला वो कत्तर गद्दार होता है। और अली के पाली के नाम सुन के जलने वाले वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। अली का नाम सुन के जिसका दिल खिल जाए समझ लेना उसके बाप के खून में पाकीज़गी है और उसके माँ के दूध में तहारत है। अगर किसी का लाल अली का नाम सुनने के बाद जल जाता है समझ लेना इसका पैदा इस गड़बड़ में हुआ है, बाप का एक बाप का औलाद नहीं है। सुनो, आओ मैं तुम्हें देता हूं, ये मेरी बात नहीं, এটা আমার কথা নয়। যে হারুন রশিদ নিজে চিশতির কথা বলছে না, আমার রসুল বললেন। মুমিন আর মুনাফিকের মধ্যে যদি পার্থক্য করতে চাও, মাহফিলের মধ্যে একবার নারায়ে হায়দারি লাগিয়ে দাও। জোরে বলে। ইমামে জাফর সাদিক আলাইহি রহমাতুল্লাহর সাথে ছটা ইমাম, তিনার কাছে একজন এসে জিজ্ঞেস করছে হুজুর নামাজ কোথায় পড়বো? বলে নামাজ পড়ার জন্য আলেমের পিছনে পড়বি। জোরে বলেন। কার পিছনে পড়বেন? জাত্তারের পিছনে, জাত্তারের পিছনে, হ্যাঁ, গোপ কাটার পিছনে। নবী বললেন মোচ রাখবি, এ মোচ চেষে দিয়ে বসে আছে, মুখান্নাস হয়ে বসে আছে, বলছেন মোচের পানি হবে না। তো যাই হোক মুসলমানও, আমার রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও মান শুননে वाला একবার মচল কে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ। ইমামে জাফর সাদিকের কাছে এসে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হুজুরে পাক আপনি একটু দয়া করুন, আমি আপনার কাছে এসেছি। বলে কি? বলছে হুজুর আমি কার পিছনে নামাজ পড়বো? বলছে বাবা আলেমের পিছনে। বলছে আলেমের পিছনে পড়বো? বলে হ্যাঁ। বলে আলেমের পিছনে পড়বো। তো বলে যেখানে সেখানে বলছে না, আহলে সুন্নাতুল জামাত হওয়া চাই, আলেমটা আহলে সুন্নাতুল জামাত হওয়া চাই। বলছে আল্লাহু আকবার। তাহলে পড়ে নেব। কোথায় পড়বে? বলে মসজিদে পড়বে, জামাতের সঙ্গে পড়বে। বলে আমিও গেলাম। বলছে বাবা পড়ে নেব। বলছে না, একটা শর্ত আছে, ইমামকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে এই ইমামের জন্মের ঠিক আছে কিনা, ইমাম হালালি না হারামি। হুজুর এই কথা যদি আমি বলি তাহলে তো লোক আমাকে মেরে দেবে। তখন জিজ্ঞাসা করলেন ইমামে জাফর সাদিক, বললেন আমরা খানদানের চশমে চিরাগ, আমরা পঞ্জদানি ফুলের খানদান, আমরা সৈয়দ বংশধর, আমরা নবীর খানদানের খুন রে আমাদের শরীরে বইছে। আমার আব্বাজান আমজাতে মাওলায়ে কায়নাতের খানদানের ইমামে হাসনান করিমানের খানদানের এই রক্তটা আমার ভিতরে যাচ্ছে। আমরা কোনো অসভ্যতা কথা বলবো না, তবে একটা কথা বলে দিই, তুমি যাও যাও যাও
মসজিদে চলে যাবে হারামি কি হালালি আছে ইমামকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না মসজিদে ঢুকে যাও আর ঢুকে গিয়ে বলে দাও নারায়ে হায়দারি যখন নারায়ে হায়দারি লাগিয়ে দেবে যদি ইমামের মুখটা গুলগুল্লার মতো ফুলে যাবে তো তার পিছনে নামাজ পড়ে নিবি আর যদি মুখটা একটু শুকনো হয়ে যাবে ওকে লাত মেরে বাইরে ভুলে যাবি বুঝবি যে এর জন্মের ভিতরে কোনো গিড়মিশি আছে এর ঈমান নাই ইমামে জাফরের সাদিকের কাছে গেছে আজকে আপনারা বলছেন এটা আমার পীর মানির বাবা আমার পীর বাকিউল বাবা আমার পীর আরে পীর যে হয় পানি যেটা হয় সারা ওয়ার্ল্ডের জন্যই পানি জোরে বলেন আরেক চিজ আছে আসমান থেকে বৃষ্টি হয় ওই বারিশটা যখন আসমান থেকে হয় ওই আসমান থেকে পড়ার পরে জমিনে পড়ছে কেউ গদলাতে যাচ্ছে কোনোটা ডোবায় যাচ্ছে কোনোটা নদীতে যাচ্ছে কোনোটা নালাতে যাচ্ছে কোনোটা ডোবায় যাচ্ছে কোনোটা পুকুরে যাচ্ছে যে জায়গায় গেছে কেউ মাঠে চলে গেছে মাঠে পানিটার নাম মাঠ হয় আরে নদীর পানির নাম নদী হয় এটা সমুদ্রে মহাসাগরে গেলে ও মহাসাগর হয় এটা ডোবার পানি এটা কলের পানি এটা নলকূপের পানি এটা পুকুরের পানি এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পানি এটা হচ্ছে আমেরিকার পানি এটা আফ্রিকার পানি पानी पानी আছে पीर पीर सबका पीर एक है मगर देखने में अलग अलग ইমাম জাফরের সাদিক তিনার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর একটু কথা বলবো বলে হ্যাঁ বলো বলছে হুজুর আপনারা জানেছি নবী বলেছেন আউয়ালু মুহাম্মদ আখেরিনা মুহাম্মদ আওসাতুনা মুহাম্মদ কুল্লুনা মুহাম্মদ আমি জানি প্রথমই মুহাম্মদ শেষেও মুহাম্মদ হাজিরও মুহাম্মদ নাজিরও মুহাম্মদ কুল্লুনা মানে সারা দুনিয়া মুহাম্মদ আমি জানলাম আমি বুঝতে পারলাম আপনারা খানদান এক আপনাদের রক্ত এক আপনাদের সিস্টেম এক আপনাদের তরিকা এক আপনারা সব সৈয়দ এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই তবে কি জিজ্ঞাসা কি করতে চাও বলছে হুজুর বুঝতে পারিনি আপনারা সবাই মুহাম্মদ তো চেহারা এক হয়নি কেন ये चेहरा आलादा वो चेहरा आलादा वो चेहरा आलादा अब्दुल रहमान बाबर चेहरा आलादा हकीम बाबर चेहरा आलादा 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 क्यों तो इमाम जाफर सादिक बोलें बाबा वजू करके आया है कि बेवजू कहने लगे मैं हुजूर वजू करके आया कहने लगे वो क्या है कहने लगे हाजल किताब कुरान ये कुरान আছে বলছে ওটাকে নিয়ে এসো কুরআনটাকে নিয়ে এসেছে বলছে বাবা তুমি খোলো পৃষ্ঠাটা পাল্টিয়েছে বলছে বাবা এটা কি বলছে লেখা আছে সূরা ফাতিহা জোরে বলেন কি লেখা আছে सूरा हुजूर को साथ लाइए सूरा हुजूर को जल्दी लाइए सूरा फातिहा ईमान का ताजा करो এই জন্য বলি কথার মাঝখানে যখন অন্য কথা এসে যায় না ঈমান নষ্ট হওয়ার বেশি চান্স থাকে এই জন্য আমি অনুরোধ করি যেটুকু যাকে দেবেন সেই সময়টাকে লক্ষ্য রাখবেন বলছে এটা কি না বলে সূরা ফাতিহা না এটা কি না বলে এর নাম সূরা বাকারা জোরে বলেন এটা কি বলে সূরা নিসা এটা কি সূরা মায়দা এটা কি সূরা আল ইমরান এটা কি সূরা ইয়াসিন এটা কি সূরা মুজাম্মিল এটা কি সূরা রহমান এটা কি ইন্না আতাইনা এটা কি কুল হুয়াল্লাহ এটা কি ফালাক এটা কি নাস 114টা সূরা গুনতি করে দিলেন বলে বন্ধ করে দাও এবারই বন্ধ করে দিয়েছে बोल अब क्या है कहने लगे हुजूर कुरान बोलते एकोनी अभी बोलता था ये सूरा फातिहा है ये बकरा है ये माइदा है ये आल इमरान है ये ताहा है ये मुजम्मिल है ये मुदस्सिर है ये सूरा अहद है ये काफिरून है ये नास है अभी एकोनी बोलते छिले एटा आलादा आलादा एटा सूरा बकरा एटा सूरा यासिन शरीफ एटा रहमान शरीफ एटा मुजम्मल शरीफ এখন তো সব अलग अलग নাম বলতে ছিলি তো এক জায়গাতে করে দিলি কুরআন বলছিস বলছে হ্যাঁ হুজুর আমি যখন আলাদা আলাদা করে দেখলাম তখন এটা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এটা হচ্ছে সূরা বাকারা এটা সূরা ইমরান এটা সূরা মায়দা এটা আলাদা আলাদা আছে বলছে বাবা বন্ধ যখন করে দিলি বলছি এটা কুরআন তো আল্লাহু আকবার কবীরা ইমামে জাফর সাদিক ছটা ইমাম কিবলা মোহাব্বতের সঙ্গে বলছেন বেটা আমরা যখন এক স্টেজে বসি সবাই তবে এক মুহাম্মদ আছি জোরে বলো আর যখন আলাদা হয়ে যায় কেউ মুহাম্মদ হয় কেউ
কেউ আলী হয়, কেউ হাসান হয়, কেউ হুসেন হয়, কেউ ফাতেমা হয়, কেউ জাইনুল আবিদিন হয়, কেউ ইমামে বাকার হয়, কেউ ইমামে কাসিম হয়। এ বাবাজি শোনো, ইনার খানদানের যত লোকেরা আছেন সব নূরের আছেন। জোরে বলেন একটা মালিকানে আওলাদে রসুলকে, আওলাদে সৈয়দিয়া হুরপুর দরবারের যত আওলাদগণ আছেন, খোদার কসম ইনাদের দরবারে যদি একটা কুকুর থাকে, সেই কুকুরকে যদি ইজ্জত না করতে পারো তাহলে তোমার ঈমান এখনো মুকাম্মাল হয় না। এদের বাড়ির কুত্তা তোমাদের থেকে লাখ গুণ বেহতর আছে, কেননা সব সময় ওরা তোমার পীরকে জিয়ারত করছে, তুমি করতে পারো না। জোরে বলো। তো বাবা জিরা আমার সোনামানিকেরা, ওয়াক্ত কম, না হলে মাওলায়ে কায়নাতের পাওয়ার, মাওলায়ে কায়নাত কাকে বলে, ওলি আল্লাহর পাওয়ার কাকে বলে আমি দেখাতাম। আমাকে আমার বাপজি বলেছেন খ্বাজায়ে গরিব নওয়াজের শানে একটু কিছু বলবেন। আমি বললাম আমার খ্বাজায়ে গরিব নওয়াজ ইসলাম প্রচার করেছেন, এই বাড়ি বাড়ি মসজিদে মসজিদে গিয়ে নাই, মন্দির দিয়ে যাচ্ছেন। জোরে বলেন, আমার খ্বাজা মন্দির দিয়ে যাচ্ছেন। একটি মেয়ে বলছে, ও বাবা দুধটা খেলে, ও বাবা দুধটা খেলে, ও নমস্তুস্তৈ নমস্তুস্তৈ নমঃ নমঃ যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেষু। বাবা খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। পূজা করছি আর ঘন্টা লাগছে, এইবারই খায় না, মাথা কুটলো, মাথায় রক্ত দেখে আমার খাজা মাওলায়ে কায়নাতের খানদান, চশমো চিরাগ, আলে রসুলের আওলাদ, এইবারই উনি এসে দেখছেন, বেটি তোমার কপালে রক্ত কেন? বলছে বাবা এটা আমার ব্যাপার, আমার ঠাকুরের ব্যাপার, এটা আমার ব্যাপার, আমার ঠাকুরের ব্যাপার। আপনি আপনার যান, আপনাকে তো বলি নাই। বলছি মা তোমার মাথা ফেটে রক্ত বেরাচ্ছে, আমি সৈয়দ বংশধর, তোমার কষ্ট আমি দেখতে পারি না। জোরে বলে আজ আমরা পীর ধরছি, বড় বড় গাড়ি, কার অ্যাম্বাসাডর গাড়ি আছে, কার লাখ লাখ টাকা দামি গাড়ি আছে। পীর ধরতে গেলে গাড়ি দেখে ধরা হয় না, পীর ধরতে গেলে যার ভিতরে ইলমে লাদুন্নি, ইলমে জাউকা, যার সিনাটা মদিনা হয়ে গেছে, তার কদমে পড়ে যা, তোকে হাত ধরে আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেবে। জোরে বলো। अरे गाड़ी वाला कल का गद्दार हो सकता है, मगर ईमान वाला गरीब होगा, कभी बेईमान नहीं होगा। जोर से बोलो। खाली এখন গাড়ি দেখছি, ওর অত গাড়ি রে, ওর অত মুরিদ, কত মুরিদ লিবে রে, ওর থেকে তো তবলিগ জামাতে যখন ইজতেমা হয় অনেক বেশি। বল না ঠিক? হ্যাঁ, তো তখন ওরা কি ইমানদার আছে? এ বাবাজি কথা কহু নাই কাহি, মো ওড়িশার আসিলেনি, উড়িয়া পিল্লা, উড়িয়ার কথা কইবি, আপনি বুঝি পারিও না বুঝি পারি, মোর করছি দরকার নাই বাপ। হ্যাঁ বাবা বুঝাইন দিব, মোচলকে কহো ইয়া রাসূলুল্লাহ। এ বাবাজি খাজা গরিব নওয়াজ বললেন আমরা এখন পীর হয়েছি, মুরিদের খোঁজ খবর লিই না। আর আমার রাসূল এমন দয়ার নবী রে, সকালবেলা নামাজের পরে কারো কারো বাড়িতে গিয়ে বলছেন, ও বাবাজিরা তোমার কি কষ্ট আছে আমাকে বলো, তোমার কি মনে যন্ত্রণা আছে বলো, আমি নবী মুস্তাফা আল্লাহর রহমতের দ্বারাই তোমাদেরকে বন্টন করব। জোরে বলো। বল না ঠিক? এখনকার পীর হবে লেনে वाला, আর ওখানে পীর হলো দেনে वाला। जोरे बोलो। मेरा खाजा गरीब नवाज, क्या बात है बेटी, सर काहे पटकती है? कहने लगे देखिए ना बाप ये दूध नहीं पीता है। कहने लगे बाबा ये पत्थर का टुकड़ा है, ये पाथरेर भूत, ये तो कखनो दूध खाए ना। बोलছে আমার খানদান 14 পুরুষ এসে খাওয়ায়, আর আমার খাবে না কেন? আমি মেয়ে ছেলে বলে नहीं खाएगा, नहीं खाबे ना तो আমি মাথা কুড়ে কুড়ে দিয়ে দেব। আল্লাহু আকবার কবীরা। আমার খাজায়ে খাজগা গরিব नवाज বলছেন, बेटी जिद मत कर बेटी, ये तो मूर्ति का है, ये तो पत्थर का बना हुआ है, ये पत्थर में कभी बोलता है, पत्थर में जान नहीं है, तो ये बेटी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे खाजा ने कहा, अबे कान में हाथ लगा के कहता है, अबे दूध पीता है कि नहीं, बच्चे को घर जाने का इजाजत दे। जोर से बोलो। खाजा जो खोने काने हाथ लगाते देरी होय बाबा,
সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের ভিতরে জীবন এসে যায়, লোটাকে ধরে কলা দুধ কলা খেতে শুরু করে দেয়। এইবারই মেয়েটা বড় নাচতে 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 কুঁজতে কুঁজতে বাড়িতে যায়। গোটা গায়ে তার রক্ত হয়ে গেছে, মাথাটা ফেটে গেছে। এইবারই যেতে যে এবারই ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করে, মা মা মা, তোরে যেতে মানা করেছিলাম না, তুই যাবি না, তোর তো ইজ্জতটা লোক লুটে নিয়েছে। তো মা বলছে, বেটি বলছে, বাবা আমি ঠাকুরকে দুধ খাইয়ে এসেছি। জোরে বলো। আমাদের এখানে হয় কি গো, আমাদের এলাকায় বলে দুধ খাইয়ে এসেছি, বলে হয় কি করে? আমরা 14 পুরুষ এসেছি, আমরা হয় না। আমরা শিব মন্দিরে নিয়ে যাই, শিবলিঙ্গতে ঢালি, ঝোলটা দুধটা সরে চলে যায়, কিন্তু কেউ পান করে না। বলছে, বাবা मानो या ना मानो, আমি খাইয়ে এসেছি, मानो या ना मानो, मैं तो पिला करके आई हूँ, मैं तो उसे दूध केला खिला करके पिला करके आई हूँ। कहते लगे, बेटी इज्जत मत छुपा। बाप को कहती है, बेटी बाबा मुझसे पंगा मत ले, क्योंकि मेरे हाथ के ऊपर किसी का हाथ था, वो तेरा बाबुल का ताकत नहीं, वो ख्वाजा हिंदुस्तान का ताकत। कहने लगे क्या? कहने लगे, बाबा তুমি ওটা করে দিবে, আজকে যখন খেয়েছে কালকে খাবে। বলছে, কালকে ঘট ঘট করে খাবে। আজকে তো একটু খেয়েছে, কালকে এক বালতিটা খাওয়াবো। বলছে, খাওয়াবি না? বলে হ্যাঁ। সব তৈয়ার না? বলে হ্যাঁ, আই এম রেডি। দেখো নাই মৌলানা হারুন রশিদকে কুফরি ফতোয়া দিয়েছে, অনেক ভাইরা আছে, মনির বাবার দিওয়ানা আছে, বাকুল বাবার দিওয়ানা আছে। এবারে ঘুরে ঘুরে দেখছে হারুন রশিদকে ফাঁসলাচ্ছে। মনির বাবার মুরিদরা গুতনি দিচ্ছে, আর এধারে বাকুল ভাই দিয়া मुरीदा गुतनी दिच्छे। हारून के फंसा भी, हारून को फंसाने का ताकत किसी में नहीं है, मगर मेरा मौला अली अगर चाहे तो मुझे अदना को आला बना सकता है। मैं उसके दर के गुलाम हूँ, मैं ख्वाजा का मांगता हूँ, ख्वाजा के दर से भीख लेता हूँ और चलता हूँ और खाता हूँ। जोर से बोलो, मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं आले रसूल का गुलाम, मैं उसके दर के कुत्ता हूँ, मगर तेरे दर पे जाता हूँ तो सर को तान के, और इसके कदम पे आता हूँ तो सर को झुका के। जोर से बोले, खाबी ना? बोले हाँ। बोले जाओ चलो, আমার খাজার যদি এত পাওয়ার, আমার নবীর কত পাওয়ার? জোরে বলে, আছে না নাই? এখন অনেক লোকেরা মানতে চায় না। ডাবচোর আছে, ডাবচোর ইয়াসিন। এখন একটা মমচাদুল বেরিয়েছে, নবী কিছু জানে না। এবার যে নবী কিছু জানে না, এই যে নবীর নাম শুনে চুমু খেয়েছো, এই জন্য তুমি জাহান্নাম চলে যাবে। আমি বললাম, তোর বিবিকে চুম্মু খেলে, তোর যদি বিবি রেগে যায় না, তোর বিবিকে না চুম্মা খেলে তোর বিবি তোকে বাপ বলে দিয়ে বাড়ি পেরিয়ে যায়, তাহলে তোর বিবির সঙ্গে তোর একটা কালমার মোহাব্বত। আর এটো কালমা দেনে वाला नहीं, कलमा खुद मोहम्मद मुस्तफा। जोरे बोलो, ये कलमा पढ़ाने वाला যদি মোল্লা পড়িয়ে দেয়, বিবির যদি এত পাওয়ার হয়ে যায় যে আমেনার লাল খুদ কলমা, খুদ জিন্দা কোরআন, তার পাওয়ার কি হবে? জোরে বলো। এই জন্য মুসলমানরা শোনো, বলছে যাও। তাহলে সবাই বেরিয়েছে, দলে দলে সবাই চলেছে, এসে এবারই পৌঁছেছে। এবারই এসে বলছে, বাবা দুধটা খেয়ে নে। সে তো হিলেও নাই, লড়েও নাই, চড়েও নাই। জোরে বলো। नहीं हिलता, न खाता, न पीता। ये देखते कहने लगे, कार पंडित पंडित, मैं तुझे कहा था कि तेरी जवान बेटी है, कभी जर के गली में मत छोड़। दुनिया में बहुत सारे भूखेले जानवर की तरह घूम रहे हैं, तेरी बेटी का इज्जत गमा करके आई है। कहती है दूध पिला करके आई है। कहती है बाबा मैं दूध पिला के आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्स मुबारक। हजरत पीरो मुर्शिद सैयदना मुर्शिदना हजरत ख्वाजा मरीरुल इस्लाम पिया, हजरत सैयदना सैयद शाह हजरत ख्वाजा बाक़िउल इस्लाम साहब पिया। आइए तमाम हजरात इस्तेकबाल कर लें। मेरे दो हजरात आ चुके हैं, ये दोनों का करम देखें। इनके चेहरा को देखना इबादत है, इनके चेहरे को भी देखना
जोर से बोलो, जोर से। इनके चेहरे को देखना इबादत है। मैं तो सोचा था एक आए हैं, दो आए हैं, मैंने देखा ये तो चार चार आए हैं। तो ये है चार चार, ये है नबी के चार यार। जोर से बोलो, उधर थे चार, इधर है चार, उधर है चार, चारों तरफ है चार। अरे हम नहीं है बेकार, हम तो इनके हैं दर के गुलाम के बरकार। जोर से बोलो, हम गुलामी के चाहते हैं। मेरे खाजा खाजगा गरीबन नवाज अली गे रहमत और रिजवान के मानने वालों, जो বলতে ছিলাম সেটা একটু শেষ পয়েন্টে আমি বলে দেব, তারপরে ইনশাআল্লাহুল আজিজ। বলছেন বাবা দুধ পিলা দি, দুধ পিলে, বসে যাও ভাই, বসে যাও, আলহামদুলিল্লাহ, দুধ পিলো। সে তো আর ঠাকুর লড়েও না, চড়েও না। একবার বলেছে, দুইবার বলেছে, লোক তানা দিচ্ছে, বেটি तू इज्जत गमा के आई है, इज्जत बचाई नहीं। आज बोलती है मैंने ठाकुर को दूध पिला के आई, तो आज दूध पिया, कल जो पीता है आज भी वो पी सकता है, तो क्यों नहीं पीता। जब ये जोश में आती है कहती है, ऐ पेट पंडूर, ऐ मेरे देवता, दूध पान करबी ना कल वाला बाबा के डागो, दूध खाबी ना काल वाला बाबा के डाकबो। এই কথা বলতে দেরি হয়, ঠাকুরের ভিতরে জীবন এসে গেছে। জোরে বলো, ও ঠাকুরে ওই বেটির হাত থেকে দুধ কলা নিয়ে খেতে শুরু করে দেয়। এদের আর মাথা কাট করে না, কেন না পীরের জুতাতে এত শক্তি আছে। ইনার নজর যার উপরে পড়ে যায়, ये गंदा दिल के बंदा বানিয়ে দেয়। জোরে বলো, কেন না वली के निगाहों में वो तासीर देखी, अरे चंद मिनट में बदलती तकदीर देखी। एक लोग এসেছে হুজুরের দরবারে, হুজুর বলছে, হুজুর বলে কি, বলছে আমি আমাকে একটু মদ লিয়ে আয়। সেও পীর পীর ছিল। জোরে বলেন, মুরিদ মুরিদ ছিল। বলছে হুজুর, হুজুর বলছে আরে আমার একটু মদ খেতে মন চলছে। মানে মদ জানেন তো, হ্যাঁ মদ খাবে, শরাব খাবে না, বলে হ্যাঁ। তো পীর বলেছে, মুরিদও ছিল এরকম ভক্ত। জোরে বলেন, আপনাদের মতো ভক্ত নাই, পীরকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় ঘুরবেন, ওই মুরিদ নয়। বলছে হুজুর तैयार है ना। हाँ छूटे गेछे पैसा दिएछे मद निये एসেছে নিয়ে এসে দিয়েছে হাতে হাতে দেওয়ার পরে তিনি ঢাকনাটা খুলেছে কি জানে কিছুক্ষণ পড়লেন কি পড়লেন বলছে মুরিদ বলছে আমি বুঝতে পারি নাই এবারে পড়ে ঘট 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 করে খেতে শুরু করেছেন হাফ বোতল পান করে দিয়েছেন পার করে দেওয়ার পরেই ওনাকে জিজ্ঞাসা করছেন বলছে बेटा शरीयत में शराब पीना क्या है कहने लगे हराम शराब पीना जैसा हराम है रमजान महीने में दिन में बेगैर उजुर के खाना भी जोर से बोलो और यहाँ रोजा रख के जाओगे और जाते जाते कालीपुर पकड़ोगे नहीं एकदम पान फंसा फंस ईमान रहेगा कि जाएगा जोर से बोलो डबल से हुजूर যে শরাব পান করেছে মুনাফিক হয়ে গেছে ফাসিক হয়ে গেছে হারামকারী করেছে তাহলে যে হারামকারী করেছে তো তুই তা তো গোলামি কেন করার দরকার তা গোলামি হবে না বলছে না তাহলে কি হবে যা চলে যা এখানে বসে আসিস কেন তুই চলে যা অন্য পীর ধরে লে তো মুরিদও ছিল সে বলছে বাবা এই পট্টিটা অন্য কাউকে পরাবেন এ মঞ্জর পিয়া এই পট্টিটা অন্য কাউকে পরাবেন আমাকে পরাবেন না বলে কেন বলছে আমি নিয়ে এসেছিলাম শরাব আমি নিয়ে এসেছিলাম মদ যতক্ষণ আমার হাতে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মদ ছিল আপনার হাতে যাবার পরে স্পর্শ লাগার পরে মদ আর মদ হয় না সেটা পানিতে পরিবর্তন হয়ে গেছে বলছি বুঝলি কি করে বলছে হুজুর যদি আমার গন্দা দিলকে আপনি হাতে হাত ধরিয়ে দিয়ে যদি কানে মন্ত্র দিয়ে আমার এই মুর্দা দিলকে যদি জিন্দা করতে পারেন হাতের মধ্যে পানি শরাব নিলে পানিতে পীর আছে বাবা এই আমরাও পীরের মুরিদ আছি আল্লাহ আপনাকে আমাকে শোনার থেকে বলার থেকে সব থেকে প্রথম আমাকে গোলামি করে চলার জন্য তৌফিক দান করুক তারপরে সকল ভাইকে হিদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমে চলার জন্য তৌফিক দান করুক যদি আমার কথার মধ্যে কারো কষ্ট হয়েছে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করবেন আমি মোহাব্বতে আহলে বাইতের শানে বলেছি ওয়া আখিরুদ দামান আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন কি मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या के लहव वो कलम तेरे है सलाम।